I request Sarla ma'am to please come over the stage. All, am I audible? Good evening, all the guests, faculty here, and the teachers, and loving parents who are here, and the wonderful children who are all in colorful costumes with a bright smile, and they are very happy here. I'm very happy to see children doing very happy here. It's my pleasure to be here in this annual day celebration. They were calling me for the past 3 years. But I really listen to the number of children here. It's very happy to see. They are happy with colorful costumes and bright smile. And it's very happy for me today. Because usually, as a pediatrician, I sit in the clinic, we see children with 6 children as well as well baby. But here, what we are seeing, children are very happy, confident, and bold, and they are excited and playful. What the child needs to do, we need to actually we are supposed to learn these, behavior from children. Be playful and happy always and joyful. This is a gift from God. It's something we forget to continue to have this in our adult life. We forget it. Because this childhood period in the, what I say, this play school is the foundation. Foundation na endha madri appdi pathina, whatever they learn, the emotional stability, whatever brain development, psychological change, physical change, everything starts with the foundation. In the play area, play school age, in the preschool age, it's very tender. அவங்க ரொம்ப ஈஸியா மோல்ட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம், என்ன பேசுறோம், எந்த மாதிரி அவங்கள பிஹேவியர் கொண்டு போகணுமோ, தட்ஸ் வாட் டேக்ஸ் देम டு தேர் லாங் ரன். It shapes their life to become a future very good adult human being. So இந்த பீரியட்ல லேர்ன் பண்றது இட்ஸ் நாட் a புக் ரீடிங், புக் எடுத்து வச்சு படிச்சு பை ஹார்ட் பண்ணி சொல்லி அந்த மாதிரி கிடையாது. What they learn is through play, music, dance, interaction, storytelling, and be happy. That's all. இதுதான் அவங்க கற்றுக்கிற பாடம். இந்த பாடத்தை how we take into their life as a moral lesson. அவங்களுக்கு இந்த விளையாட்டு மூலமா கற்றுக்கிற பாடத்தை இந்த லைஃப்ல மட்டும்தான் கற்றுக்க முடியும். அதை பேரண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, சில்ட்ரன் நிறைய படிக்கணும், வெளியே கரெக்டாக ரைம்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு பைகாட் பண்ணி கரெக்டாக பேசணும் அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் நீடட். they need not be 100% பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், அப்படி கிடையாது. யூ அப்ரிஷியேட் த சில்ட்ரன், ஈவன் த ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டிஸ் when they do, try to appreciate them so that the appreciation takes them to a long run. In the period of life, they learn how to communicate, how to share things with others, how to express their emotions. கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வர்றது எல்லாமே இந்த ஏஜ்ல தான் they start learning. They mingle with other children. Really, we need to appreciate the teachers who are here, who are very much dedicated and have the patience to teach these children with the love. Because it not only shapes these children, it actually is the future citizens. They are the future citizens, what they learn at this point in time. The parents இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேரண்ட்ஸ் நான் பார்க்கும்போது கேட்பாங்க, என் குழந்தை சொன்ன பேச்சு சில சமயம் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாங்க, எங்களை எப்படி சாப்பிட வைக்கிறது, கொஞ்சம் படிக்கிறதுல கொஞ்சம் இன்னும் படிக்கல, சரியா சொல்ல மாட்டேங்கிறான், இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கு. பட் ஆக்சுவலி சில்ட்ரன் ஒரு சைல்டும் யூனிக்கா இருப்பாங்க. ஒரு சைல்டுக்கு இருக்கிற யூனிக், அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் நேச்சர் இருக்கும். அதை நீங்க நர்ச்சர் பண்ணணும். அவங்க கிட்ட இருக்கிற குறைகளை பார்க்காம நிறைகளை பார்த்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னா, அந்த கொஞ்சம் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட, மேபி அவங்களோட பேசுற ப்ரொனன்சியேஷன் கூட கரெக்டா இல்லைன்னு கூட ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு மழலை சொல். அந்த மழலை சொல்ல இருந்து அவங்க கத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டா பேசுற ஏஜ் வரும். அதுக்கு அவங்களுக்கு பொறுமை வேணும்.
அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். நெவர் கம்பேர் யுவர் சைல்ட் வித் எனிபடி. ஆனா அதே நேரத்துல இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்ற அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப அடம்பிடிக்கிறது வாட் எவர். இன்னைக்கு இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஹர்டல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எது ஒரு பெரிய தடையா இருக்கு அவங்க வளர்ச்சிக்கு இன்னைக்கு தடையா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களோட ஸ்கிரீன் டைம் தான். இன்னைக்கு வந்து மொபைல் அண்ட் டிவி அண்ட் சோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். ஆனா அதுல நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு. ஆனா சில்ட்ரனுக்கு வந்து நாங்க ஸ்கிரீன் டைம் வந்து அட்வைஸ் பண்றது லெஸ் தேன் 10 மினிட்ஸ் தான் இந்த ஏஜ் இருக்கு. அது ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லா அவங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க, அதுல ரைம்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு டோட்டலா ½ இங்க டே தான் அவங்களோட ஸ்கிரீன் டைமா இருக்கணும். ஆனா இன்னைக்கு நிறைய வீட்டுல அது நடக்கிறது இல்லை. குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸோட மொபைல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டிவி வந்து பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கும். கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும்னு நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் சொல்றேன். எத்தனை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ஃபியூச்சர்ல கிராண்ட் சில்ட்ரனோட வளர்ச்சிக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த டிவி மொபைல் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு சீரியல் ஓடுதோ இல்லாட்டி ஒரு பாட்டு பாடுவோம் ஏதாவது வயலண்டான ஒரு மூவியோ ஏதாவது இருக்குன்னா ப்ளீஸ் அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்க குழந்தை கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஸ்பெண்ட் டைம், குவாலிட்டி டைம். அந்த குவாலிட்டி டைம் எதை சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை கூட மொபைல் எதையுமே வச்சுக்காம கண்ணோட வந்து பார்த்து அவங்க விளையாடும் போது நீங்களும் ஒரு குழந்தையா சேர்ந்து விளையாடணும். அதுதான் குவாலிட்டி டைம். அது பேரண்ட்ஸ்ல மதர் தனியா பண்ணணும், ஃபாதர் தனியா பண்ணணும், சேர்ந்தும் பண்ணணும். ஆனா ஈக்குவல் டு கிவ் தட் குவாலிட்டி டைம் டு த சைல்ட். இட் ஷுட் பி மினிமம் 1 hour மினிமம். நான் சொல்றேன் அது வந்து அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வளர்ச்சி ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஆனா ஸ்கிரீன் டைம் வந்து நிறைய வீட்டுல இன்னைக்கு அன்அவாய்டபிளா இருக்கு. ஸ்கிரீன் டைமாலதான் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுடைய ஸ்பீச் டிலே ஆகுது, நிறைய படிப்புகளை தடைகள் வருது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அவங்க ரொம்ப டெம்பர் டேண்ட்ரம்லாம் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அடம் பிடிப்பாங்க. அந்த அடம் பிடிக்கிறது, சொல் பேச்ச கேட்கல, சாப்பிடல. முக்கியமா சாப்பிட்றதுக்கு டிவி போட்டாதான் குழந்தை சாப்பிட்றாங்கன்றது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. சாப்பிடுறதே கொஞ்சமா சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல, டிவி போடாம சாப்பாடு கொடுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அப்பதான் அந்த குழந்தையுடைய ஹார்ட்ஃபுல்னஸ்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். மனதும் நம்மளுடைய எண்ணங்களும் அந்த சாப்பிட்ற உணவு மேல எண்ணம் வைத்து சாப்பிட்ற உணவு தான் உடம்புல செரிக்கும். டிவி பார்க்குற சாப்பாடு செரிச்சு உடம்புல ஒட்டணும்னா அது ரொம்ப டைம் ஆகும். இதுக்கு வந்து ஹோல் ஃபேமிலி ஹேஸ் டு சப்போர்ட் த சைல்ட். இன்னைக்கு குழந்தைகிட்ட எந்த மிஸ்டேக்குமே நான் பார்க்கறது கிடையாது. ஏன்னா குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு கடவுளோட ரூபம். அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையா இருக்க வேண்டியது நாட் ஒன்லி மதர், த ஹோல் ஃபேமிலி ஹஸ் டு சப்போர்ட் த சைல்ட். இதுதான் நாங்க வந்து எம்பவர் தான். அவங்களுக்கு வேண்டிய சூழ்நிலையை நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும், அவங்க வளர்ந்துருவாங்க. சூழ்நிலை தான் அவங்களுக்கு தேவை. எந்த மாதிரி சூழ்நிலை? நல்ல ஒரு விளையாடுற இடம், பிளேஃபுல்லா, ஹாப்பியா, ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு என்கரேஜ் பேரண்ட்ஸும் ஒரு சப்போர்ட்டும் இருந்து ஒரு மீடியாவோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லைன்னா சில்ட்ரன் நல்லாவே வளருவாங்க. நல்ல ஸ்டோரிஸ் சொல்லுங்க, நல்ல ஸ்டோரிஸ். அந்த காலத்துலலாம் நல்ல ஒரு மாரல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாரல் ஸ்டோரிஸ் கேட்கும் போது நல்ல வேல்யூஸ் நீங்க கொடுக்க முடியும். நல்ல வேல்யூஸ் இந்த வயசுல கற்றுக் கொடுக்குறவங்க தான் நல்ல குழந்தைங்களா ஒரு ஃபியூச்சர் சிட்டிசனா ஒரு அடல்ட்டா வளருவாங்க. ஸோ ஒரு ஃபியூச்சர் சிட்டிசனே ஒரு பெஸ்ட் ஒரு அடல்ட்டா வளரணும்னா இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு நீங்க என்ன செய்றீங்க? அது வந்து ஹோல் ஃபேமிலி ஹஸ் டு சப்போர்ட். ஃபாதர் ஒரு மொபைல் வச்சு, மதர் ஒரு மொபைல் வச்சு, டிவி வந்து பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு மொபைல்ல ஒரு சீரியல் ஓடிட்டு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிறதால சைல்டு ஒரு மொபைல்ல தனியா விளையாடிட்டு இருக்காரு. தட் இஸ் நாட் த திங்ஸ் டு ஹேப்பன். அது வந்து அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ ஃபைனலா, don't you appreciate your child, give proper nutrition. நல்ல நியூட்ரிஷனான ஃபுட் கொடுக்கணும், ஜங்க் ஃபுட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஜங்க் ஃபுட்ஸுங்கிறது இன்னைக்கு இல்லாத இடமே கிடையாது. போற இடத்துல ஜங்க் ஃபுட் டிவில வருது, மீடியால வருது, ஏதாவது சூப்பர் மார்க்கெட் போனா இருக்கு, எவ்ரிவேர் ஜங்க் ஃபுட். ஆனா ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இல்லை, ஆனா அதை எப்படி தவிர்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இந்த காலகட்டத்துல. பட் ஸ்டில் எவ்வளவு முடியுமோ முடிஞ்ச ஒரு ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஃபேமிலிக்கே இருக்கும், நாட் ஒன்லி டு த மதர். ஏன்னா மதருக்கு வந்து குழந்தைய காப்பாற்றணும், சரி பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் பேசிக்கா இருக்கிறது தான். ஆனா அந்த ஹோல் ஃபேமிலியே சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன் கொடுக்க முடியும்.
அந்த நியூட்ரிஷன் அதோட கூட நல்ல தூக்கம். தூங்குறது வந்து டிவி ஓடிட்டு இருந்தாலும் தூங்க டைம் போயிடும், மொபைல் ட்ரிங்க் அடிச்சாலும் தூங்க முடியாது. ஸோ நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷன், நல்ல ஒரு உறக்கம், தூக்கம், நல்ல ஒரு பீரியாடிக் ஹெல்த் செக்அப், நல்ல பிளேசிங் ஏரியா கொடுங்க. இந்த சில்ட்ரன் நல்லாவே ஒரு குரோவாகி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி அடல்ட்டாக வளருவாங்க. மை டியர் சில்ட்ரன், ஹியர் டுமாரோ இஸ் தேர். கீப் ஸ்மைலிங், keep playing, keep dancing, keep dreaming big. Dream big and grow well. I thank the management and organizers for giving me this opportunity to be part of this joyful celebration. I wish you more years of success and happiness. Thank you all. Have a wonderful day.